اگر پاکستان تحریک انصاف کا رہنما چیئرمین اگر ایک سیاسی قیدی ہے تو میں آج اعلانیہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اگر وہ سیاسی قیدی ہے تو اس کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اس پارٹی نے جس پارٹی نے یہ نعرہ دیا کہ ووٹ کو عزت دو، اس نے آئین کو پیروں تلے دبایا ہوا ہے۔ 18th امینڈمنٹ اس آئین کا حصہ ہے۔ قرضے سپریم کورٹ کے پاس ریکارڈ پڑا کس کس نے لیے ہیں اور کس کس کے معاف کرائے ہیں۔ میرے خیال میں قرضدار ملک دوسروں کے قرضے معاف کرنا یہ کوئی عجیب مذاق ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس وہ لسٹ ہے اور پاکستان میں جس نے بھی لون لیا ہے اور وہ معاف کرائے گئے ہیں، برائے مہربانی ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لا کے ان سے یہ لون واپس لیا جائے۔ سر، سیاست کو ذاتی جگہوں پہ لے گئے ہیں سب۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نظریاتی سیاسی طور پہ جتنی مخالفت میری یا عوامی نیشنل پارٹی کی ہے شاید کسی کی کم ہی ہوگی، لیکن میں پھر بھی آج آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا رہنما چیئرمین اگر ایک سیاسی قیدی ہے تو میں آج اعلانیہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اگر وہ سیاسی قیدی ہے تو اس کو فی الفور رہا کیا جائے، اور اگر نہیں وہ سیاسی قیدی نہیں اور قانونی مجرم ہے تو میرے خیال میں ذاتیات کے بجائے اگر قانون وہ فیصلہ کر لے تو ہم اور آپ سب اس پہ متفق ہونے چاہیے۔ سر، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں حکومت سے کہ فوری طور پہ پاکستان کے تمام ٹرانسپورٹ کے جو سرکاری ادارے ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ اربوں روپے کی گاڑیاں آ رہی ہیں اور پھر ان اربوں روپے کی گاڑیوں کے لیے اربوں روپے کا فنڈ دیا جاتا ہے ان کے مینٹیننس کے لیے اور افسرانوں کے شاخانہ اخراجات کے لیے۔ میرے خیال میں اگر ان کو تنخواہیں ہم دے رہے ہیں تو دے مسٹ کور اٹ اپ ان آل دیز تھنگز۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے جو آپریشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے بجائے کسی ادارے کو ٹرانسپورٹ میسر نہیں ہونا چاہیے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ کا ادارہ ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں فی الفور ختم کیا جائے، وہ تمام گاڑیاں مارکیٹ میں مارکیٹ ویلیو پہ بیچ دی جائے، انشاءاللہ کافی ریونیو ریکور ہوگا، آپ اپنے قرضے میں سے کچھ پیسے دے سکیں گے۔ سر، دفاع اہم ہے اور ہم نے یہ پچھلے مہینے میں دیکھ لیا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ دفاع سے اہم ریاست کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ دفاع سب سے اہم چیز ہے، دوسری طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس یا اس ملک کے پاس وسائل کی کمی ہے، تو تیسری طرف آئین کو سیاستدانوں نے آئین کو اس پارٹی نے جس پارٹی نے یہ نعرہ دیا کہ ووٹ کو عزت دو، اس نے آئین کو پیروں تلے دبایا ہوا ہے۔ 18th امینڈمنٹ اس آئین کا حصہ ہے اور کوئی بھی سیاستدان یہ مجرمانہ حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ خود آئین کو نہ مانے اور آئین پہ عمل نہ کرے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تمام تر وزارتیں
ख़त्म करो, फ़ौरन ख़त्म करो। पैसे हैं नहीं, स्कूल बना नहीं रहे, तो एजुकेशन की मिनिस्ट्री किस लिए रखी है? पैसे हैं नहीं, अस्पताल बना नहीं रहे, तो हेल्थ की मिनिस्ट्री किस लिए रखी है? ये कर्जदार हुकूमत, कर्जदार मुल्क, और उल्टा अपने लिए मसाइल भी सर पे रख के जान छुड़ाओ। हिम्मत करो। 5 वजारतें वफाक की वजारतें हैं, जिसमें दिफा है, जिसमें फॉरेन अफेयर्स है, जिसमें इंटीरियर है, और जिसमें फाइनेंस है मेरे ख्याल, और लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर। ये 5 वजारतें वफाक हक रखती है, आईनी तौर पे हक रखती है। इस 5वें से छठी वजारत पे अगर हम जाते हैं तो हम आईन पाकिस्तान की मुखालिफत करते हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि फिलफौर सिंध की भी ये डिमांड है, बलूचिस्तान की भी ये डिमांड है, पुख्तनख्वा की भी ये डिमांड है, और शायद आधे से ज़्यादा पंजाब की भी ये डिमांड है कि हमें अपना आईनी हक दो। तो जो आईनी हक आपसे पूरा मुल्क मांग रहा है वो आप देने को तैयार नहीं। मैं समझता हूँ ये आईनी हक फिलफौर प्रोविंसेस के हवाले किया जाए, उनके वसाइल समेत, और वफाक सिर्फ और सिर्फ आइन पे, कानून पे, अमन पे, दिफा पे, और वफाक इस निज़ाम को चलाने के लिए फाइनेंसेस पे पूरी तवज्जो दे। थैंक यू सर, बस ये 3.5 मिनट में ख़त्म कर लूँगा। तो इंशाअल्लाह, और फिर साथ, खैर है मेरे भाई हैं यार, आपका टाइम भी ले लेता हूँ, मैं आपके दिल की बातें कर रहा हूँ। और इसके साथ इन वजारतों को सूबों के हवाले करके वफाक से एक बेहतरीन बल्दियाती कानून दिया जाए, और वो इख्तियार फिर सूबों के पास भी नहीं रहना चाहिए, वो बल्दियात के पास जाके स्ट्रीट लेवल, नेबरहुड लेवल और उस लेवल पे होना चाहिए। सर 2 बातें मैं मशवरे दे रहा हूँ सर, बेहतरीन। पाकिस्तान में सर इतने टोल प्लाजा है कि हमें लगता है कि हम सड़कों पे नहीं, टोल प्लाजों के बीच में सफर कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ सिर्फ लाहौर का जो टोल प्लाजा है, मोटरवे, शायद ये पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए काफ़ी है। अगर एहतसाब हो जाए कि वो पैसा किधर जाता है, कौन लेकर जाता है, क्या होता है और क्या नहीं होता। सर 71,000 अरब कर्ज से निकलने के लिए तकरीरें नहीं हो सकती, काम होना चाहिए, सर्जरियां होनी चाहिए। एक दफ़ा फिर कहता हूँ, शाहाना तर्ज़ी ज़िंदगियाँ ख़त्म होनी चाहिए। इधर सर आम बंदा होता है, सॉरी आई डोंट वांट टू से टू एनीवन, मेरी तरह आम बंदा होता है, एक दिन अकेला घूम रहा होगा, अगले दिन मौसूफ वज़ीर बन जाएगा, फिर 100 बंदे उसके साथ घूम रहे होंगे। भाई क्या फ़र्क है अगर वज़ीर बन गया, झंडा तो लग गया वैसे ही, तो फिर ये 100 बंदों के बगैर भी आप घूम सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हम देखते हैं कि मुहज़्ज़ब तरीन दुनिया कनाडा में, और प्राइम मिनिस्टर 5 साल 10 साल बाद घर जाते हुए सिर्फ अपने साइकिल और किताबें लेकर जाते हैं, तो क्यों हम ये नहीं कर सकते। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव,
सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।